Hello students, today we are going to discuss type conversion. What is meant by type conversion? Okay, in type conversion there are two types. One is implicit type conversion and another one is explicit type conversion. Explicit type conversion is called as typecasting. Okay, typecasting means what? It is an explicit type conversion. Implicit conversion, the compiler automatically performs the implicit conversion. What is this type conversion? See, implicit conversion and explicit conversion are the two types of type conversions. Okay. Consider, I will explain you with an example. 5 plus 2.75. This expression is assigned to value m. Here 5 plus 2.75 is assigned to value m. 5 is integer data type. 2.75 is float data type. See, in C language and also in C++, to evaluate an expression, we need all the operands must be of same data type. But here the operand 5 is int, the operand 2.575 is float. Then compiler automatically converts this integer type into float type. All the lower data types are converted into higher data types while evaluating an expression. Okay. So what is the answer of this expression? It is 7.75, that is assigned to m. Okay, answer will be 7.75. Here one type of data type is int and the other type of data type is float. The compiler implicitly converts this int type of data type into float type of data type, because float is higher data type compared to int. Int takes 2 bytes of memory, float takes 4 bytes of memory. Therefore float is the higher data type. Therefore this int is get converted into float, and then the operation addition will be performed. The result obtained is 7.75 is stored in the memory location m, is stored in the variable m. Okay, this is called as implicit type conversion. This is called as, see, I will explain it here. In type conversion, there are two types. One is implicit conversion, another one is explicit conversion. Okay, one is implicit type conversion, another one is explicit type conversion. This explicit type conversion is also known as typecasting. What? Typecasting. This explicit conversion is also known as typecasting.
See, implicit conversion is performed by the compiler. Explicit conversion is done by the programmer. Explicit conversion is done by the programmer. Implicit conversion is done by the compiler. It is an example for implicit type conversion. While evaluating an expression, all the operands, the data types of all the operands must be same. But here one is int, another one is float. This int is lower data type, float is higher data type. This lower data type is get converted into higher data type. Int becomes float, and then the addition operation is performed. This type of conversion is known as implicit conversion. And what about explicit conversion? It is also known as typecasting. There are some situations in programs we need to convert the data type of the variable forcefully to another type. Okay, this type of conversion is known as typecasting. Here we are converting the data type forcefully. If we convert the data type forcefully, then the type conversion is known as typecasting. There are some situations in the program while we need to perform explicit type conversion, that is typecasting. What I will give an example for such a situation. Okay, let's see one example. Float b is assigned to 5 divided by 2. Okay, what is the answer of this expression? The answer of this expression is 2.000000. Actually 5 by 2 is 2.5. Okay, but here the computer is showing the answer as 2 because 5 is integer type of data, 2 is also integer type of data. They both are same. In an expression, here all the data types of the operands are same, that is of type integer. Then the compiler implicitly does not convert these data types, so the answer will be obtained as 2. Actually the answer is 2.5, but only 2 is assigned to b. It is a float, so it displays the answer in the form of float, decimal point 2.00000. Okay, to get an accurate answer, we need to convert the data type of these operands. How? See, I will write like this. This is C notation. Okay, here see this statement. Here what I am going to do, I am going to convert the data type of 5 into float. Actually 5 is an integer, but I am converting it into float. Now there are two operands. One is of type float and the other one is of type integer. Then what happens? See, then compiler automatically converts the lower data type into higher data type in an expression. I told you. After converting forcefully, it performs the implicit conversion and 2 becomes a
float. Okay, here the answer obtained is 2.5, which is stored assigned to a float variable b. Now the answer is b is equal to 2.5. Hope you understood. ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರುವ ಲೋವರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೈಲರು ಆ ಹೈಯರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? 5 + 2.75 is assigned to m. ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ? ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ. 2.75 ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗಳ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೋವರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೈಯರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲೋಟ್. This int is get converted into float. Now ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಪರೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 + 2.75 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 7.75. This value is assigned to m. This value is assigned to m. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ m ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. See, there are some situations in the program. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ b is of type float. ಓಕೆ, 5/2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್, 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್. ಹೌದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? 2 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ 2 ಈ b ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಆ 2 ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು? 2.5 ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿನ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಗಾದ್ರೂ ಫ್ಲೋಟಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಾದ್ರೂ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಇಂಟಿಜರ್ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? 5 ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರೆಂಥಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಏನಂತ ಬರೆದೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಈಗ ಈ 5 ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ 2 ಇಂಟಿಜರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಜರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ಎಲ್ಲ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ 5 ಇಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ, 2 ಇಂಟ್ ಇದೆ. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ 2 ಅನ್ನೋದು ಇಂಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2.5 ಇಂದ ನಾವು
ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ b ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Whenever data types are mixed in an expression, C++ performs the conversions automatically. C++ automatically conversion ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? perform ಮಾಡುತ್ತೆ. This process is known as implicit or automatic type conversion. When the compiler encounters an expression, the compiler converts one of them to match with the other using the rule that smaller type is converted to the wider type. For example, if one of the operand is an integer and the other is a float, the integer is converted into float because a float is wider than an int. Okay, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ನೊಟೇಷನ್, ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೊಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದ್ಯಾವುದು? ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಟೈಪ್, ಈಗ 5 ಇಂದ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ 5 ಹಿಂಗಡೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ 5 ಇಂದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಚೇಂಜಸ್? C++ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಹಿಂಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, remove these parentheses and put this parenthesis here. This is C++ notation. ಇದೇನು? C++ notation. ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 5 ನ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 5 ನ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು C++ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೋಟ್ ನ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ call. It behaves like a function call and the data type of 5 is get converted into float. This is C++ notation. ಇದು ಏನು? C++ notation ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. P is equal to int star q. ಈಗ ಈ q ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಜರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಹಾಕಿ. q ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಜರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು p. ಓಕೆ, ಈಗ
ಇದರದ್ದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ C++ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೊಟೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ, C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ. C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ in that case, in the exceptional case, we have to put the parenthesis here, like C notation. C notation ಈ ಡಾಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ತಾನೆ parenthesis, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಟಾ ಟೈಪಿಗೆ parenthesis ಹಾಕ್ತೀವಿ. This is a valid notation in C++ and C language. C++ ಮತ್ತು C language ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ it is a valid notation ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Okay, hope you have understood the concept implicit type conversion and explicit type conversion. Okay, thank you. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.